Boys and girls of Standard 3, good morning everybody. তোমাদের সেকেন্ড টার্ম সিলেবাসে দুটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া হয়েছিল না ইংলিশে। একটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ভ্যালু অফ ওয়াটার। তোমাদেরকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে প্যারাগ্রাফগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদেরকে একবারও পড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সো নাও I am reading those paragraphs, and so perhaps you all have read it, and you keep it in mind, but yet I am teaching you as I have not taught you these paragraphs. Okay, first one, Netaji Subhash Chandra Bose. First, you should learn it that there is a little mistake. You know about his birthplace. Mistakenly, I wrote there near Kolkata, but it will be not Kolkata, near Kolkata, it will be in Cuttack. Actually, Cuttack also, Cuttack in what district, what state? Cuttack is in the state of Odisha, right? Or one neighborhood state is, or neighbor state is Odisha. His birthplace is Cuttack, Cuttack in Odisha. However, I have not written there uh, Odisha. Actually, I want to make it short for you. We have written here just 6 or 7 lines. It is the paragraph only for you. There are so many incidents that fulfill Netaji's life. We can't write all of them. Why? Actually, it will be then a large paragraph. But as you are in a standard 3, it is suitable for you that you read the paragraphs about Netaji Subhash Chandra Bose in little short form, in about 6 or 7 lines. If you read it or you can write, that's enough for you. Okay, but when you will grow up, remember, when you will grow up, you will read in onward classes, in higher classes, then you have to read a lot of incidents of Netaji Subhash Chandra Bose. Then if you write 6 or 7 lines, it will not proper for you, it will not be appropriate for you. Okay, so I am reading this paragraph once, just to teach you and clarify what's the meaning of this paragraph. Netaji Subhash Chandra Bose was our national hero, right? Was our great national hero. You all know about Netaji Subhash Chandra Bose. We observe the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose every year on 23rd January, but due to COVID-19, last year and this year also, we could not observe it in our school for there is restrictions due to pandemic or COVID-19. তোমাদের সবাইকে ঘরে বসে থাকতে হয়েছিল, তোমরা এই দিনগুলোতে আসতে পারোনি। গত বছরও 2020 সাল, হ্যাঁ গত বছরও তো হয়েছিল 2020-তে, কিন্তু 2021-এ এটা হয়নি, তাই না? হাউভার, আমি এটা পড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু ভালো করে শোনো। Netaji Subhash Chandra Bose was our great national hero. There are so many national heroes who took part in the freedom movement of India. অনেক এরকম আমাদের জাতীয় নেতা নেত্রী এবং নায়ক বীর এরকম আছেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য। The one of them is the most important person is Netaji Subhash Chandra Bose. So I have written here that Netaji Subhash Chandra Bose is our great national hero, was our great national hero. আমাদের একজন বিখ্যাত বা মহান জাতীয় বীর হচ্ছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। কেমন? হিরো মিন্স নায়ক, বাট হিরো অলসো মিন্স দ্যাট বীর। বীর বোঝো তো?
who has courage, who does not get fear. Hmm. He is hero, right? He was born on 23rd January in 1897 in Cuttack. I have not written here in Cuttack in Odisha. প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে, আমি শুধু শুধু বড় করতে চাইনি। However, he was born on 23rd January in 1897 in Cuttack. কটকে 1897 সালে 23শে জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। His parents were জানকীনাথ বোস অ্যান্ড প্রভাবতী দেবী। তার পিতামাতা ছিলেন জানকীনাথ বোস এবং প্রভাবতী দেবী। He was a brilliant student. তিনি একজন খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। He was a good meritorious student. He was a brilliant student. Everybody admires him. All the teachers admired him. But he passed the ICS examination, the highest administrative examinations and government service is ICS. At that time it was ICS, now it is IS, Indian Civil Service. Okay. At that time, and now Indian Administrative Service. It was at that time ICS, Indian Civil Service, and it is the topmost or top level government employment or service. সবথেকে বড় সরকারি চাকরি ছিল, তাদেরকে ওই ICS পাস করে সেই চাকরিতে যোগ দিতে হয়, ঠিক আছে। তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তিনিও হি পাসড দ্য ICS এক্সাম, তিনিও সেই ICS পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। বাট হি ডিড নট জয়েন ইট, কিন্তু তিনি সেই ICS পরীক্ষায় যোগ দেননি। অ্যাকচুয়ালি ইফ হি জয়েন্ড অ্যাট দ্যাট সার্ভিস দেন হি হ্যাড টু ওয়ার্ক আন্ডার দ্য ব্রিটিশ গভর্নেন্স। তাকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বা ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই তাকে কাজটা করতে হতো। এবং for the betterment of the British or the betterment of the governance by the ব্রিটিশদের প্রশাসন বা শাসনের সুবিধা জন্যই তাকে সেই কাজগুলো করতে হতো। He was bound. Why? Because it was his service. সেটাই তো তার কাজ, চাকরি, তো কাজে তাকে সেটা করতেই হতো। সেই জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মেনে নিতে পারতেন না ব্রিটিশ শাসনকে, আমাদের ভারতবর্ষের বুকে ব্রিটিশরা শাসন করবেন। সো হি ডিড নট জয়েন দিস জব অর ওয়ার্ক অর সার্ভিস, হি লেফট ইট, তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। হি ডিড নট জয়েন ইট, তিনি সেই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন না। হি ফট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ টু মেক আওয়ার কান্ট্রি ফ্রি, রাদার হোয়াট হি ডিড, বরং তিনি কী করেছিলেন, হি জয়েন্ড ইন দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, তিনি আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যোগ দিলেন। তাই আমি সংক্ষেপে লিখেছি, হি ফট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ টু মেক আওয়ার কান্ট্রি ফ্রি, আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য, আমাদের দেশকে মুক্ত করবার জন্য তিনি বরং লড়াই করলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। ইন্ডিয়ান্স বিলিভ হি ইজ ইয়েট অ্যালাইভ। অ্যাকচুয়ালি it is said that in some plane accident he was killed, কিন্তু it was yet to be proved, it is yet to be proved। এখন মানে সেই সময়তে যে ব্রিটিশ বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছিলেন, কিন্তু তার কোনো সেরকম প্রমাণ ছিল না যে তিনি মারা গেছেন, সেই বিমানেই ছিলেন এবং সেই বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন। সো ফর দ্যাট টাইম ইট ইজ ইয়েট আ মিস্ট্রি টু আস, মানে এখনও আমাদের কাছে এটা একটা রহস্য। সো ইট ইজ সেড দ্যাট সাম ইন্ডিয়ানস দে ইয়েট বিলিভ দ্যাট হি ইজ অ্যালাইভ। Perhaps it is not possible, but I want not to go to this argument. But what some Indians believe, just I have written it here. Indians believe he is yet alive. তিনি এখনো বেঁচে রয়েছেন। This is the first one, your paragraph, Netaji Subhash Chandra Bose, and the second one is value of water. ভ্যালু অফ ওয়াটার, অর্থাৎ জল,
দ্যাট ইজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, জলের যে মূল্য, কেমন, এটাও আমি তোমাদেরকে একবার পড়িয়ে দিই। দেখো, ইউ নো, once upon a time we thought, or men thought, that water is available. We can have water everywhere. But it is underground water. You all know, you come to know from your geography books, that 1/3 of our earth is covered with what? Water. A 2/3 of our earth is covered with water. Only 1/3 remaining there, that is land, right? তো তুমি বলবে স্যার তাহলে জলের অভাব কী করে হবে? Not that. It is underground water which you drink. আমরা যে জলটা পান করি, it is not that water which you see in the sea, in the river. আমরা নদীতে বা সমুদ্রে যে জল দেখি সেই জল কিন্তু নয়। That's underground water. You know, yet even in our state, not in our country, even in our state, some places are there, men don't have drinking water properly, as much as they need, they don't have. If you go to Purulia, if you go to West Mednapur, some places of Jhargram, there you see that some men, they suffer from lack of, or due to lack of sufficient water, drinking water. পানীয় জলের অভাবে অনেক মানুষ কষ্ট পান, বুঝছেন? এরকম অনেক জায়গা রয়েছে আমাদের রাজ্যেই আছে। পুরুলিয়াতে যাবে, পশ্চিম মেদিনীপুরে যাবে, বর্ধমানের কিছু জায়গা আছে, ঝাড়গ্রাম আছে, সেখানকার মানুষকে জলের কষ্ট ভুগতে হয়, পানীয় জল ঠিকমতো পাওয়া যায় না। তো এইরকম আমাদের কান্ট্রিতে অনেক জায়গা রয়েছে। আর ইন অল দ্য ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ সো মেনি ল্যান্ড, দেয়ার আর সো মেনি এরিয়াস দেয়ার মেন ডোন্ট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার ফর ড্রিঙ্কিং। তো এই রকম কারণে আর এই ভূগর্ভস্থ জল, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার দিনে দিনে কমে আসছে, ঠিক আছে? এইটা যারা এনভায়রনমেন্টালিস্ট, যারা পরিবেশবিদ, তারা এই সমীক্ষা করে দেখেছে যে পানীয় জল ক্রমশ কমে আসছে। তো কাজেই এই পানীয় জল নষ্ট করা যাবে না। উই শুড নট ওয়েস্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অর আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, আমাদের সেটা নষ্ট করা উচিত নয়। সো দিস কোশ্চেন রেইজেস হিয়ার দ্যাট উই শুড ভ্যালু ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। আমাদের পানীয় জলের মূল্য দিতে হবে। as much as we now give value, we pay value to petrol, diesel, this kind of fuels, আমরা এইগুলোকে মূল্য দিই, ঠিক সেরকমভাবে পানীয় জলকেও মূল্য দিতে হবে। এটাও নষ্ট করা যাবে না, নইলে পরে মানুষ বেশি দিন পানীয় জল সেইভাবে অ্যাভেলেবেল পাবে না, সবাইকেই জলের কষ্টে ভুগতে হবে। সেই জন্যই তোমাদের এই প্যারাগ্রাফটা দেওয়া রয়েছে। ইট ইজ লেটেস্ট টপিক। ওয়াটার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল ন্যাচারাল থিংস। এটা তো প্রাকৃতিক একটা জিনিস, তোমরা জানো যে প্রাকৃতিক জিনিসগুলোর মধ্যে, মূল্যবান প্রাকৃতিক জিনিসগুলোর মধ্যে জল একটি। ইউ নো, ওয়াটার ইজ অলসো very within few years or in near future, water will be proved that it is also valuable like petrol, diesel, coal as well as। সেই জন্য এটা বলা হয় যে মূল্যবান প্রাকৃতিক জিনিসগুলোর মধ্যে ওয়াটার, জল একটি। কেমন? নো অ্যানিমেলস অ্যান্ড প্ল্যান্টস ক্যান সার্ভাইভ উইদাউট ওয়াটার। কোনো প্রাণী, কোনো উদ্ভিদ জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। তোমরা জানো প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ করবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। ইন সাম প্লেসেস ওয়াটার ইজ অ্যাভেলেবেল। কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, বাট ইন সাম প্লেসেস ওয়াটার ইজ নট অ্যাভেলেবেল।
কিন্তু কিছু জায়গা আছে যেখানে জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। দেয়ার মেন হ্যাভ টু সাফার এ লট ফ্রম ইটস ক্রাইসিস। এই জলের অভাবে মানুষকে অনেক ভুগতে হয় সেই সমস্ত জায়গায়। প্রিভিয়াসলি ইট ওয়াজ থট, পূর্বে এটা মনে করা হতো ওয়াটার ইজ আনলিমিটেড, যে জল অসীম, অর্থাৎ এর কোনো সীমা নেই, অন্ত নেই, অনেক পাওয়া যাবে। বাট ইট ইজ লিমিটেড, কিন্তু এটা সীমিত, অর্থাৎ উই ক্যান হ্যাভ এ লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, লিমিটেড কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার। আমরা সীমিত পরিমাণ জলই পাবো। জল আমরা যেরকম আগে ভাবতাম সে ধারণাটা ভুল, সেরকমভাবে আমরা পাবো না। সো উই শুড নট ওয়েস্ট ওয়াটার, তাই উই শুড বি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট ইট। আমাদের এখন সচেতন হতে হবে যে জলটা নষ্ট করা যাবে না। উই শুড নট ওয়েস্ট ওয়াটার। ওই যে অনেক সময় রাস্তায় ট্যাপ কল খোলা থাকে, জল অনবরত পড়তেই থাকে, মানুষ নেয়ার নেই, জলটা নষ্ট হয়। দিস ইজ ওয়েস্ট অফ ওয়াটার। অনেক সময় আমরা ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে চলে আসি, বাথরুমে জল পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, ড্রেনে দিয়ে চলে যায়। দিস ইজ ওয়েস্ট অফ ওয়াটার। উই কান্ট ডু দ্যাট, আমরা সেটা করতে পারি না। ইট ইজ ওয়েস্টেজ অফ ওয়াটার, কেমন সেইগুলো করতে নিষেধ করা হচ্ছে। সো উই শুড নট ওয়েস্ট ওয়াটার, তাই আমাদের জল অপচয় করা উচিত নয়। উই শুড সেভ ইট ইন এনি কস্ট, যে কোনো মূল্য দিয়ে জলকে রক্ষা করতে হবে বা বাঁচাতে হবে। এরপরের দিনকে তোমাদেরকে এই টকেটিভ টটাস তোমরা পড়ে থাকবে, এটা রিভিশন টাস্ক শুরু হবে। সামনে তো তোমাদের পরীক্ষা, রুটিন আমি দিয়ে দেবো। টকেটিভ টটাস নেক্সট দিনে পড়ে প্রিপারেশান নিয়ে থাকবে। আমি নেক্সট টকেটিভ টটাস থেকে তোমাদেরকে কোশ্চেন দেবো, তার অ্যান্সার করে দেবে। থ্যাংক ইউ ফর টুডে।